वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परम् हरिनाम प्रतं देवम् अवधूत शिरोमणि ॐ महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दत्तादे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गुरु ब्रह्मांडे हरे हरे कृष्ण। देव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോകുലത്തില് ആ ഭഗവാനെ അവരിൽ പിടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ലീല നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇപ്പോഴും അവിടെ അവര് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദവും ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ശ്ലോകം ഒരാൾക്കാർക്ക് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സന്ദർശിതഹ്യംഗാ ഹരീണാ വൃത്യവശ്യതാ സ്വവേശാനപി കൃഷ്ണേന യസ്യേദം ശേഷരം വശേ. ഏവം സന്ദർശിതഹ്യംഗാ ഹരീണാ വൃത്യവശ്യതാ സ്വവേശാനപി കൃഷ്ണേന യസ്യേദം ശേഷരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. കാണാൻ പറ്റും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
एवं संदर्शित ह्यंगा हरिणा वृत्यवश्यदा एवं संदर्शिता स्ववेशानपि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे एवं संदर्शित ह्यंगा हरिणा वृत्यवश्यदा स्ववेशानपि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे हरे कृष्ण ഓക്കെ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ മാലതി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिदा ह्यंगा हरिणा वृत्तवश्यदा स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिदा ह्यंगा हरिणा भृत्यवश्यतां स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं तेश्वरं वशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका देवदास माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण सीतारामन माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिता हृंगा हरिणा वृत्यवश्यता स्ववेशानापि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वर्ण प्रभा माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा प्रत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा वृत्यवश्यतां स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मेरे जय विजय देवदास माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिदा गंगा हरिणा प्रत्यवश्यता स्ववशेना विकृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिता हिंजा हरिणा वृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिता हिंगा हरिणा प्रत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सलाम माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा वृत्यवश्यता स्ववशेनाभिः कृष्णेन यस्येदं शेषरं वशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा श्रीवासन देवदास माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിനാവൃത്യ പശ്യത സവേശാനാഭി കൃഷ്ണേനായ യേദം ശേഷരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സി കെ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹെങ്ക ഹരീണാമൃത്യ വശ്യത സ്വവശേനാഭി കൃഷ്ണേന യേദം സ്വശേനം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹൃംഗ ഹരിണാഭൃത്യ പശ്യത സ്വവശേനാഭി കൃഷ്ണേന യേദം ശേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സ്വവശേനാഭി കൃഷ്ണേന യേദം സ്വേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാവൃത്യ വശ്യത സ്വവനേഷാപി കൃഷ്ണേന യേദം ശേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സ്വവശേനാദി കൃഷ്ണേന യേദം സ്വേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഹൃത്യ പശ്യത സ്വവശേനാപി കൃഷ്ണേന യേദം സ്വേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സ്വവശേനാപി കൃഷ്ണേന യേദം ശേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സ്വവശനേ വൈ കൃഷ്ണേന യേദം ശേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സ്വവശേനാപി കൃഷ്ണേന യേദം സ്വേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ക്ഷമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സ്വവശേനാപി കൃഷ്ണേന യേദം ശേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സവശേനാപി കൃഷ്ണേന യേദം ശേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗ ഹരിണാഭൃത്യ വശ്യത സ്വവശേനാപി കൃഷ്ണേന യേദം സ്വേശ്വരം വശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. പിന്നീട് ഇന്നലെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം. അല്ലയോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ, അതിവിശിഷ്ടമായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർക്കൊപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. എങ്കിലും പരമപുരുഷന് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഗുണവിശേഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴ്പ്പെടും. ഇതാണ് ഈ ലീലയിൽ കൃഷ്ണൻ പ്രകടമാക്കിയത്. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം പിന്നീട് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 11 വരെയാണ് എടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ 10 വരെയാണ്? 11 തുടങ്ങിയോ? അല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ യശോദ മാതാവ് പിടികൂടിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭയന്ന കൃഷ്ണൻ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നവർക്ക് തന്റെ കൈകളാൽ കണ്ണു തിരുമ്മി കണ്ണീരോടൊപ്പം മുഖം അവ കൺമഷി പടർന്ന് പേടിച്ചരണ്ട് നിൽക്കുന്ന തന്റെ മനോഹരനായ പൈതലിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് യശോദ മാതാവ് മെല്ലെ ശകാരിക്കാൻ. അത് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ? 10 വരെയുള്ള 11ാമത്തത് 11 എടുക്കണം പ്രഭുജി. 11 എടുക്കണം അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇല്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭാഗവതമുള്ളവർ എടുത്തോളൂ. ദശമസ്കന്ധം 9ാം അധ്യായം 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. കൃതാഗസം തം പ്രതുരന്തമർഷിണി കഷന്തമഞ്ജന്മഷിണി സ്വപാണിനാ ഉദീശമാണം ഭയവിഹ്വലക്ഷണം ഹസ്തേ ഗൃഹീത്വാ അഭിഷേന്ദേ വാഗുരാത്. യശോദ മാതാവ് പിടികൂടിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭയന്ന കൃഷ്ണൻ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നവനെ പോലെ നിന്നു തന്റെ കൈകളാൽ കണ്ണു തിരുമ്മി കരയവേ കണ്ണീരിനൊപ്പം മുഖമാകെ കൺമഷി പടർന്ന് പേടിച്ചരണ്ടു നിൽക്കുന്ന തന്റെ അതിമനോഹരമായ പൈതലിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് യശോദ മാതാവ് മെല്ലെ ശകാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. യശോദ മാതാവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഇടപഴകലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന് പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാം. യോഗികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും കർമ്മികൾക്കും വേദാന്തികൾക്കും കൃഷ്ണന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താനാവില്ല. വളരെ അകലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ജ്യോതിസിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മഹാത്മാരായ ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും സദാ ആരാധിക്കുന്നു. മഹാശക്തനായ യമരാജാവ് പോലും കൃഷ്ണനെ ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഭക്തന്മാരെ പിടിച്ചടക്കുകയോ പോയിട്ട് സമീപിക്കുകയോ പോലും ചെയ്യരുതെന്ന് യമരാജൻ അനുചരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അജാമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യമരാജന് കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണഭക്തനെയും ഭയമാണെന്ന്. ഈ കൃഷ്ണൻ യശോദമാതാവ് വടി കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അത്രത്തോളം അമ്മയ്ക്ക് വിധേയനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ. യശോദയ്ക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ വടി ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ട് മേലിൽ വികൃതി കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയിടാൻ പോവുകയാണെന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും വിടില്ല, നോക്കിക്കോ എന്ന് ശാസിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. ജ്ഞാനികളിലും യോഗികളിലും വേദാനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പരമസത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ? യമരാജൻ എല്ലാവരെയും പേടിയാണ്, എല്ലാവർക്കും യമരാജനെ പേടിയാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ യമരാജൻ പോലും പേടിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നു. അജാമിള ചരിത്രത്തിലെ അജാമിളിനോട് അപരാധം ചെയ്തതിന്റെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര്, തന്റെ ശിങ്കിടികള് അല്ലെ, തന്റെ യമകിങ്കരന്മാര് അജാമിളനോട്, അങ്ങയുടെ ഭക്തനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു, അതിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഓ, എല്ലാവരും ഭയക്കുന്ന യമരാജൻ പോലും ഭയക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ.
അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് യശോദ മാതാവ് വടി കാണിച്ചപ്പോൾ അതേ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ് കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെ. കണ്ണൊക്കെ തിരുമി കൺമഷിയൊക്കെ എല്ലാ മുഖത്തൊക്കെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ. ബുദ്ധിമാരാണിയും ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്വക്തായഷ്ടിം സുതം വീതം വിഘ്നായാർഭഗവത്സല യേശ കില തം ബന്ധും ദാംനാ തദ്വീര കോവിദ. കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നോ കൃഷ്ണന്റെ കഴിവുകൾ എത്രയെന്നോ അറിയാതെ കൃഷ്ണനോടുള്ള അഗാധ സ്നേഹത്താൽ സദാ പരവശിയായിരുന്നു യശോദാ മാതാവ്. മാതൃവാത്സല്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതറിയണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണനോടുള്ള മാതൃവാത്സല്യം മൂലം അവർ കൃഷ്ണൻ ആരെന്നറിയാൻ ഉണ്ടാക്കിയതേയില്ല. അതിനാൽ പുത്രൻ വല്ലാതെ ഭയചകിതനായി കണ്ടപ്പോൾ വടിവലിച്ചെറിയുകയും കൂടുതൽ വികൃതി കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ കെട്ടിയിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുഖപ്രഭുപാദ. ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അത്യധികം അസ്വസ്ഥനായ കുട്ടി പേടി കൊണ്ട് വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് യശോദാ മാതാവ് കുട്ടിയെ കെട്ടിയിടാമെന്ന് കരുതിയത്. ഓടിപ്പോവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അത് കലാശിക്കും. അതിനാൽ വീട് വിട്ടു പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായാണ് സ്നേഹമയ്യായ ആ അമ്മ കണ്ണനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിടാൻ പുറപ്പെട്ടത്. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല യശോദാ മാതാവ് കയറെടുത്ത് കെട്ടിയിടുന്നത് അല്ലേ. ഭയം കൊണ്ട് വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെ. ധാരാളം അസുരന്മാര് വന്നിട്ട് നിത്യ സന്ദർശകരാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഗോകുലത്തില് ഓരോരോ അസുരന്മാര് വന്നിട്ട് അല്ലെ, പൂതന, ആകാസുര, ബകാസുര എല്ലാം അങ്ങനെ അനേകം അസുരന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദൃശ്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കംസനയച്ചിട്ടുള്ള അസുരന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അപകടം പെടുത്തിയാലോ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താണ് എവിടെയും പോകാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല. നേരത്തെ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ വടിയൊക്കെ ചാടി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ വടിയെടുത്ത് ഓടിപ്പോയി. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കള്ളക്കരച്ചിലൊക്കെ കരഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ യശോദ മാതാവ് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭാവാർത്ഥത്തില്, അത് ഭയന്നുകൊണ്ട് വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകും, അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും. അതിനാൽ വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത് തടയാനായിട്ടാണ് സ്നേഹമയ്യായ ആ അമ്മ കണ്ണനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിടാൻ പുറപ്പെട്ടു. അതാണ് ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം. എന്താണോ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ശിലപ്രഭുപാദം അല്ലെ. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താണ്, വടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നാലെ ഓടി അത് അത് പോരാനിട്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിടുന്നത് അല്ല. കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് കെട്ടിയിടുന്നു. എന്താണ്, ഇനി ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ വീട് വിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ. പല കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം, വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാട് വിട്ടൊക്കെ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നീട് എന്താ പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ കംസൻ ധാരാളം അസുരന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഗോകുലത്തിലായിട്ട് തന്നെ അവിടെ പോലും വരുന്ന ഭൂതനെയും ശകടാസുരനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ ഇനി അവിടുന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? തന്റെ വടി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പേടിച്ച കുട്ടി തൈർക്കുടവും വെണ്ണക്കലവും ഉടയ്ക്കുകയും അതിലുള്ളതൊക്കെ കുരങ്ങന്മാർക്ക് വാരിക്കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള കുറുമ്പുകൾ ഇനി കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മ തീരുമാനിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നുവെന്നും അറിയണമെന്ന താല്പര്യം യശോദാ മാതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അത് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാവരും വിഷ്ണുവും എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് യശോദാ മാതാവിനെ അറിയില്ല. അതാണ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ പറ്റുമ്പോ എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും അസുരന്മാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ നാരായണ എന്റെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയും അല്ലെ. നാരായണൻ ചിരിക്കും. എന്താണ് നാരായണൻ ആരാണ്? വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ അതേ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ ഗോകുലത്തിലെ ലീലകൾ ചെയ്തല്ലേ. യശോദ മാതാവും നന്ദമഹാരാജാവും മറ്റുള്ള വ്രജവാസികളൊക്കെ ആപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെ ദേവിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഗോപികമാരൊക്കെ കാർത്യായനി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, കാർത്യായനി ദേവി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ പല അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും യശോദ മാതാവും നന്ദമഹാരാജൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. യശോദ മാതാവ് പറയും, ഇത് നാരായണന്റെ കാരുണ്യം, വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ മകൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അവർക്ക് അറിയേണ്ട ഇത് ആരാണ്. ഉണ്ണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് വരും. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചു പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ അവർക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല. അവരൊക്കെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അസുരന്മാരുടെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ഷീരസാഗരത്തിന്റെ മറുകരയിൽ പോയി നിന്നിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പോയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയിച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗമ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇവിടെ ഗോകുലത്തില് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായത്. ഇവിടെ യശോദ മാതാവിന് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്നുള്ള താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ യോഗമായ ശക്തി അതൊക്കെ യശോദ മാതാവിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മണ്ണ് വാരത്തിൽ നിന്ന് ലീലയില് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കുഞ്ഞു വായില് ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും സമുദ്രവും മലകളും എല്ലാം എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാറ്റിനെയും കാണാനായി സാധിച്ചു. ദയവായി തന്നെ യശോദ മാതാവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ശകാരിക്കുന്ന ആ ലീലയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എല്ലാം കാണുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ലീല പോലും ഭഗവാന്റെ കുഞ്ഞു വായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. യശോദ മാതാവ് അത് കണ്ടിട്ട് ബോധരഹിതയായി. അവിടെ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി അതൊക്കെ മറയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് യശോദ മാതാവിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വാത്സല്യ ഭാവം, വാത്സല്യ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ വളരെയേറെ വാത്സല്യ സ്നേഹം ഇഷ്ടപ്പെടും. ഗോപന്മാരായാലും ഗോപികമാരായാലും എല്ലാം അവർ ബ്രജവാസികളൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായിരുന്ന ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനാണ്, എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രകനാണ്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രജവാസികൾ അതല്ല. ബ്രജവാസികൾ ഗോപന്മാര് അവരുടെ സുഹൃത്തായിട്ട്, ഗോപികമാർ അവരുടെ കാമുകനായിട്ട്, അങ്ങനെ യശോദാമ നന്ദമഹാരാജവും സ്വന്തം കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവരെ ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അവര് നമ്മളെ പോലെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ. അവരൊന്നുമില്ല, അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ. വെണ്ണ കൊടുക്കുന്നു, പാല് കൊടുക്കുന്നു, തൈര് കൊടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണമെന്ന്. അതെ, അപ്പൊ വ്രജവാസികള് അവർക്ക് ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഈ ലീലകൾ ആടാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഒന്നും ഭഗവാനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ്, ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. 13-14 ശ്ലോകം. നചാന്തർന ബഹിർയസ്യാന പൂർവം നാപിചാപരം പൂർവാപരം ബഹിശാന്തർ ജഗതോ യോ ജഗച്ഛയാ തം മത്വാത്മജമവ്യക്തം മർത്യലിംഗമദോഷജം ഗോപികോ ലൂകലേന ദാംനാ ഭവന്താ പരാകൃതം യഥാ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ആദിയും അന്തവുമില്ല, അകവും പുറവുമില്ല, മുന്നും പിന്നുമില്ല, സർവവ്യാപിയാണ് അദ്ദേഹം. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലല്ല ഭഗവാൻ. അതിനാൽ ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങൾ തമ്മിൽ
ഒരു വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. തന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും ഹേതുവും പ്രഭാവവും അദ്ദേഹമാണെങ്കിലും നിരപേക്ഷനാകിയാൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിമുക്തനാണ്. അപ്രകടനും ഇന്ദ്രിയാതീതനുമായ ഭഗവാൻ ഇതാ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം കുഞ്ഞായി അദ്ദേഹത്തെ കരുതുന്ന യശോദ മാതാവാകട്ടെ ഒരു ഉരലിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:12 കൃഷ്ണൻ പരബ്രഹ്മമായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. പരബ്രഹ്മ പരന്താമ പവിത്രം പരമം, ഏറ്റവും മഹത്തായത് എന്നാണ് ബ്രഹ്മ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപരിമേയനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ കൃഷ്ണൻ മഹത്തായതിനേക്കാൾ മഹാനാണ്. സർവ്വവ്യാപിയായ ഒന്നിനെ എങ്ങനെ അളക്കാനും കെട്ടാനും കഴിയും? പിന്നെയോ കൃഷ്ണൻ കാലസ്വരൂപനും കൂടിയാണ്. ദേശത്തിന്റെ മാത്രമല്ല കാലത്തിലും അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. നമുക്ക് സമയമാപിനികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഇവയൊന്നും ബാധകമല്ല. എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കൃഷ്ണനും വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ അളക്കാനാവുകയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ യശോദ കൃഷ്ണനെ അളന്നു കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു? ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയാതീത പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. അത് മാത്രമാണ് കാരണം. അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭമദുർലഭമാത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എല്ലാറ്റിനും പരമകാരണം കൃഷ്ണനാണ്. അതിനാൽ എല്ലാം ഏകത്വത്തിലാണ്. വേദജ്ഞാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അളക്കാനോ കണക്കാക്കാനോ സാധ്യമല്ല. വേദേഷു ദുർലഭം, അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അദുർലഭമാത്മഭക്തു, പ്രേമപൂർവമായ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകിയാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഇടപെടാനും അദ്ദേഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഭക്ത്യാമാഭിചാനാദീയാവാന ശാസ്ത്രതത്വത. അങ്ങനെയാണ് യശോദാ മാതാവിന് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിടണമെന്ന് തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. യശോദാ മാതാവ് എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് നോക്കാലോ. യശോദാ മാതാവ് വാത്സല്യ സ്നേഹമാണ്, എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആരാ ഓർക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. യശോദാ മാതാവ് തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ അദ്വൈത തുടക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എനിക്കെന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യശോദ മാതാവ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഓർത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെ, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചും സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പാടിക്കൊണ്ടാണ് തൈര് കടയുകയുണ്ടായത്. അല്ലെ, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മനസ്സ് സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദോ, മനസ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. അല്ലെ, വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണ, വാക്കുകള്. യശോദ മാതാവ് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കീർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഓർത്തുകൊണ്ടും ഓരോ കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഓരോരോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഓരോ ലീലകളും അതൊരു പാട്ടിന്റെ രൂപത്തില് പാടുമായിരുന്നു എന്തോ. അല്ലെ, അപ്പൊ അത് ചെയ്തു. അല്ലെ, അപ്പോ യശോദാ മാതാവിന്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കൈകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൃഷ്ണന് വെണ്ണ കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലെ, മനസ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, വാക്കുകള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു. ഓ, യശോദ മാതാവ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എന്താണ് യശോദ മാതാവ് എന്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തത്? യശോദ മാതാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, എല്ലാ സമയത്തും ആ പരമദിവ്യോത്തമായ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്, അല്ലെ, നിവേദ്യങ്ങൾ വാരിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് സ്വീകരിക്കാൻ യശോദ മാതാവ് എന്താണ് സ്വന്തം മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് വാരിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഇവിടെ പറയുന്നു ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു.
ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭമാത്മഭക്തു. വേദാന്തികൾക്കൊക്കെ, ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും വേദാന്തികൾക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ അദുർലഭമാത്മഭക്തു, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ലഭ്യമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ. നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. കുന്താനം തിരുമേനി, ഭട്ടതിരിപ്പാട്, ഗുരൂരമ്മ, ഇല്ലമംഗലസ്വാമി, മൻസുടാൻ, ധാരാളം ഗുരുവായൂരപ്പന് തന്നെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. നമുക്കറിയുന്ന എന്താ പറയാ, നമ്മളെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ ലീലകളിൽ ഇവിടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വേറെയും ധാരാളം ഭക്തന്മാരില്ലേ. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നേടിയിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭക്ത്യാമാം അഭിചാനാദീയവാനശ്രീമദ്ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദ്ധാമബുദ്ധ്യമാനസ്യ സ്വർഭഗസ്യ കൃതാഗന്ധഃ കൃതാഗസഃ തദ്ധാമബുദ്ധ്യമാനസ്യ സ്വർഭഗസ്യ കൃതാഗസഃ ത്വങ്കുലോ നമഭൂതേന സന്തതേ അന്യച്ച ഗോപിക. കുറ്റം ചെയ്ത മകനെ യശോദ മാതാവ് കെട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 2 വിരൽ നീളം കയറിന് കുറവുള്ളതായി കണ്ടു. അങ്ങനെ അമ്മ അതിനോട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ മറ്റൊരു കയർ കൊണ്ടുവന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് യശോദ മാതാവ് കെട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അളവറ്റ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ അധ്യായമാണ് ഇത്. കയറിന് നീളം തികയുന്നില്ല. ഭൂതനെയും ശകടാസുരനെയും തൃണാവർത്തനെയും കൊല്ലുക വഴി ഭഗവാൻ തന്റെ അമേശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ യശോദ മാതാവിനായി മറ്റൊരു വിഭൂതി അഥവാ ശക്തി പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്മതിക്കാത്ത പക്ഷം അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ യശോദ മാതാവ് കൃഷ്ണനെ കെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഒന്നിനു പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി കയറുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണൻ സമ്മതിച്ചപ്പോഴും അമ്മ ജയിച്ചു. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ പ്രേമിക്കണം, പക്ഷെ അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് വരുന്നില്ല. ഒരുവന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണന് തൃപ്തി തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളൂ. സേവേൻ മുഖൈഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തിത. സേവനത്തിൽ മുന്നേറും തോറും കൃഷ്ണൻ ഭക്തന് കൂടുതൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. ജിഹ്വാദ്, ഈ സേവനം തുടങ്ങുന്നത് നാവിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചും കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിച്ചു. അതാ ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി നാഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയെ സേവേൻ ഗുഹൈഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തിത. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സേവേൻ മുഖേഷി ജിഹ്വാദി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? സേവനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ജിഹ്വ, നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. ഈ സേവനം തുടങ്ങുന്നത് നാവിൽ നിന്നാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചും, അല്ലെ? അത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ശുദ്ധീകരിക്കും, നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദവും രണ്ടും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും, അല്ലെ? ശരി. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാസി തത്തഭിജ്ഞൂനം തേനാദ്യഭിസന്തതേ തദഭിത്യങ്കുലം ന്യൂനം യഥാത്താബന്ധനം. ഈ പുതിയ കയറും 2 വിരൽക്ക് നീളം മതിയാവാതെ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു കയറും കൂട്ടിക്കെട്ടി. അപ്പോഴതും 2 വിരൽ നീളം തികയാതെ വന്നു. എത്ര കയർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ടും പരാജയമായിരുന്നു. അവയുടെ നീളക്കുറവ് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം സ്വഗേഹദാമാനി യശോദാ സന്തതത്യഭി ഗോപീനാം സുസ്മയന്തീനാം സ്മയന്തി വിസ്മിതാ ഭവ.
അങ്ങനെ യശോദാ മാതാവ് വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ കയറുകളും കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടും കൃഷ്ണനെ ബന്ധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. യശോദാ മാതാവിന്റെ സഖിമാരായ അയൽപക്കത്തെ മുതിർന്ന ഗോപികമാരൊക്കെ ഈ തമാശ കണ്ട് ചിരിച്ചു രസിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ യശോദാ മാതാവും ഇത്തരത്തിൽ പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും അത്ഭുത സ്തബ്ധരായിരുന്നു. കുഞ്ഞു കൈകളുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നത്. 2 അടി നീളമുള്ള ഒരു കയറും മതിയാവും കുട്ടിയെ കെട്ടാൻ. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കയറും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ 100 കണക്കിന് അടി നീളം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടും അവയുടെ നീളം തികയാഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനെ ബന്ധിക്കുവാൻ പറ്റാതെ വന്നു. സ്വാഭാവികമായും യശോദാ മാതാവും സഖിമാരും ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ഈ തമാശ കണ്ട് ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ കയറിന് 2 വിരൽ നീളമായിരുന്നു കുറവ്. രണ്ടാമത്തെ കയർ കൂട്ടിക്കെട്ടി നോക്കുമ്പോൾ 2 വിരൽ നീളത്തിന്റെ കുറവ്. നീളക്കുറവുകളെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കിയാൽ 100 കണക്കിന് അങ്കുലം വരും. ഇത് നിശ്ചയമായും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സങ്കല്പിത അതീതമായ ശക്തി അമ്മയ്ക്കും അമ്മയുടെ സഖിമാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാണ്. തോമാതു സിന്നഗാത്രായ വിസ്രസ്തക പരസ്രജഃ ദുഷ്ട്വാ പരിശ്രമം കൃഷ്ണ കൃപായാസീർ സ്വബന്ധനേ. യശോദാ മാതാവ് കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ശരീരമാകെ വിയർത്ത് മുടിക്കെട്ടഴിഞ്ഞ് പൂക്കളുതിർന്ന് വീണ് കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണ അമ്മയോട് കാരുണ്യം തീർന്ന് തന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. വളകളും രത്നാഭരണങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടിലെ കയറെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബന്ധിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റാത്ത ഐശ്വര്യപൂർണനായിരിക്കുമെന്ന് യശോദാ മാതാവും മറ്റു സ്ത്രീകളും നിരൂപിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ കൃഷ്ണനെ ബന്ധിക്കുവാനുള്ള ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ഭക്തനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുവാൻ കൃഷ്ണൻ അനുവദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായ യോഗമായ പ്രവർത്തിക്കുകയും തന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കൃഷ്ണൻ യശോദാ മാതാവിനെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കയറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് 2 അങ്കുലം അല്ലെ, 2 വിരലിന്റെ നീളക്കുറവ്. എത്ര കയറെടുത്തുകൊണ്ടിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് അല്ലെ, അങ്ങനെ നീളക്കുറവുള്ള അത് 2 അങ്കുലം കൂട്ടിയാൽ തന്നെ 100 കണക്കിന് അങ്കുലം വരും. ആ ഒരു നീളക്കുറവ് മാത്രം. കയറായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ കൂടുതൽ അല്ലെ. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കെട്ടാൻ ഇത്രയും പാട് കയറ് വേണ്ട, ഇത്രയും കൂടുതൽ കയറ് വേണ്ട അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അത്ഭുത ലീലകൾ കണ്ടിട്ട് ഗോപികമാരും മറ്റുള്ളവരും യശോദാ മാതാവ് തന്നെ സ്വയം ചിരിക്കുകയുണ്ടായത്. അവസാനം യശോദാ മാതാവ് ക്ഷീണിച്ചു, വിയർത്തു, തലയിൽ ചൂടിയിരിക്കുന്ന പൂക്കളൊക്കെ താഴെ വീണു. തളർന്ന അവശയായി കണ്ടപ്പോഴ് ഭഗവാനും യശോദാമ്മയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയും. തന്നെ ബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു. പ്രഭാതരിന്റെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ഇതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വീട്ടിലെ കയറെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബന്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ഐശ്വര്യം പൂർണ്ണനായിരിക്കുമെന്ന് യശോദാ മാതാവും മറ്റു സ്ത്രീകളും നിരൂപിച്ചു. ഇപ്പോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിധേയരാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ യശോദാ മാതാവ് എല്ലാവരുടെയും മുക്തിദാതാവാണ്, എല്ലാവരുടെയും ബന്ധനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ യശോദാ മാതാവ് ബന്ധനത്തിലാക്കി. എന്താണ്? സ്നേഹത്തിന്റെ പാശം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ 2 അങ്കുലത്തിന്റെ കുറവിനെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമുക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. എന്താണ് വേണ്ടത്? കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇതാണ് ഈ 2 അങ്കുലം നീളക്കുറവ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ പരിശ്രമം, അതുപോലെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇത് 2 കൊണ്ടും നമുക്കും ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ഏവം സന്ദർശിത ഹ്യംഗാ ഹരിണാ പ്രത്യവശ്യതാ സവേശാനപി കൃഷ്ണേന യസ്യേദം സ്വശരം വശേ.
അല്ലയോ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവേ, അതിവിശിഷ്ടരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർക്കൊപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. എങ്കിലും പരമപുരുഷന് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഗുണവിശേഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴ്പ്പെടും. ഇതാണ് ഈ രീതിയിൽ കൃഷ്ണൻ പ്രകടമാക്കി. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും, ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവാണ്, എല്ലാവരുടെയും അധിപനാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴ്പ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം ഭക്ത പരാതി, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ആ ദുർവാസാവും അംബരീഷ് മഹാരാജുവായിട്ടുള്ള ലീലയിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അപരാധം ചെയ്തിട്ട് ദുർവാസാവ് സുദർശന ചക്രം ദുർവാസാവിനെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ഒക്കെ സമീപിക്കും അല്ലെ. അവസാനം ഭഗവാനും അവിടെ കൈമലർത്തി അല്ലെ. അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് പോയിട്ട് അംബരീഷിനോട് മാപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്ന യശോദാമാതാവ് ആ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാശം കൊണ്ട് കെട്ടി. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, അവിടെയുള്ള ഗോകുലത്തിലെ കയറൊക്കെ തീർന്നിട്ട് പിന്നീട് ബർസാനയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കയർ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആ സ്നേഹപാശം കൊണ്ട്, ആ കയറ് കൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, 20ാമത്തെ ശ്ലോകം നിയമം. ഓക്കെ, അതിന്റെ കുറച്ച് വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്, ഞാനത് ഭാവാർത്ഥം എടുക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് തീരില്ല ആ ശ്ലോകം, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നേമം വിരിഞ്ചോന പവോന സ്ഥിരപ്യംഗ സംശ്രയാ പ്രസാദം ബേബിരേ ഗോപീയ തത് പ്രാപാഭിമുക്തിദ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനായ പരമദിവോത്ത പുരുഷനിൽ നിന്നും യശോദ മാതാവിന് ലഭിച്ച ഈ അനുഗ്രഹം ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ പരമപുരുഷന്റെ അർദ്ധാംഗിനിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിക്കോ പോലും ലഭ്യമല്ല. ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന്യായം സുഭൂപോ ഭഗവാൻ ദേഹിനാം ഗോപികാസുത ജ്ഞാനിനാം ചാത്മഭൂതാനാം യഥാ ഭക്തി വദാമിഹാം. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ യശോദാനന്ദനൻ കൃഷ്ണനെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും കഠിന തപസ്സുകൾ ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് യത്നിക്കുന്നവർക്കും ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതുന്നവർക്കും കൃഷ്ണനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സിദ്ധിക്കുകയില്ല. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണസ്തു ഗൃഹകൃത്യേഷു വ്യഗ്രായാം മാതരി പ്രഭു അത്രാശീദർജന പൂർവം ധനദാത്മജവും. യശോദാമാതാവ് തിരക്കിട്ട് വീട്ടുപണികളിൽ മുഴുകിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മുൻപൊരു യുഗത്തിൽ കുബേരപുത്രന്മാരായിരുന്ന ഇപ്പോൾ യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന ഇരുവരെ മുന്നിൽ കണ്ടു. പുരാ നാരദ ശാപേന വൃഷദാം പ്രാപിതോ മദാത് നളകുബേരമണിഗ്രീവാദി യാദോ സിയാനിദോ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നളകുബേരനെന്നും മണിഗ്രീവനെന്നും പേരായ ഈ രണ്ടു പുത്രന്മാർ വളരെ സമ്പന്നരും ഭാഗ്യവാന്മാരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ദുരഹങ്കാരവും മതവും കാരണം അവർ ആരെയും വകവയ്ക്കാതെയായി. അങ്ങനെ നാരദ മുനി അവർ വൃക്ഷങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നാരദ മുനിയുടെ ശാപവും അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് എവിടെയാണ്? ഏതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റിലല്ല ഉണ്ടായത് അല്ലെ, നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം നേടായിട്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഒരല്ലി യശോദ മാതാവ് ബന്ധിച്ചിട്ടാ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്റെ കെട്ടെങ്ങനെ അഴിക്കാമെന്ന് നോക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവരെ കുറെ കാലമായി ഇവിടെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ഇവരെ ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വൃക്ഷങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അതാണ്. അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പോവാം. അധ്യായം 10 യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളുടെ വിമോചനം. കൃഷ്ണൻ ഈ യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ മറിച്ചിടുന്നതും അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും കുബേരപുത്രന്മാരായ നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും പുറത്തു വരുന്നതുമാണ് 10ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആ ശിവഭക്തനായിരുന്നു നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും. പക്ഷേ ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യം കാരണം ധൂർത്തരും ബോധഹീനരുമായി മാറിയ അവർ ഒരിക്കൽ നഗ്നരായ പെൺകുട്ടികളും ഒരു തടാകത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുകയും ലജ്ജയില്ലാതെ അങ്ങും ഇങ്ങും നടക്കുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോൾ നാരദമുനി ആ വഴി കടന്നു പോകാനിടയായി. സമ്പത്തും മിഥ്യാഹങ്കാരവും കാരണം മത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന അവർ നാരദമുനിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞിട്ടും രചിതരായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നഗ്നരായി തുടരുകയും ചെയ്തു. സമ്പത്തും മിഥ്യാഹങ്കാരവും കാരണം അവർ സാമാന്യ മര്യാദ പോലും മറന്നുപോയെന്നർത്ഥം. സ്വത്തും വലിയ പദവിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാമാന്യ മര്യാദകൾ മറക്കുകയും നാരദമുനിയെ പോലുള്ള മഹാമുനിമാരെ പോലും വകവയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അത്തരം ബോധഹീനർക്ക് അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തരെ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് ശരിയായ ശിക്ഷ വീണ്ടും ദാരിദ്ര്യബാധിതരാകുക എന്നതാണ്. യമനിയമാദികൾ പരിശീലിപ്പിച്ച് നിത്യാഹങ്കാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയാണ് വൈദിക നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തപസാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേന ച ദമേന ച. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സമ്പന്ന പദവിയുടെ അന്തസ് എത്ര താൽക്കാലികമാണെന്ന് ഒരു ദരിദ്രനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ധനികൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കുകയില്ല. അതിനാൽ നാരദമുനി നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാരെ മന്ദരും ബോധഹീനരുമായ വൃക്ഷങ്ങളാവാൻ ശപിച്ചു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നു. ഉചിതമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഭഗവാനെ നേർക്കുനേർ കാണാനാവും വിധം ഭാഗ്യം ആ ശിക്ഷയിലും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അതിനാൽ വൈഷ്ണവർ നൽകുന്ന ശിക്ഷ ശിക്ഷയേയല്ല, അതും ഒരു തരം കാരുണ്യവർഷമാണ്. ദേവർഷി നൽകിയ ശാപം മൂലം നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാർ 2 യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളായി കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും പ്രതീക്ഷിച്ച് യശോദാനന്ദഗോപന്മാരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽപ്പായി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഈ യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ കടപുഴക്കി നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാരെ കൃഷ്ണൻ മോചിപ്പിച്ചപ്പോൾ 100 ദേവവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ പൂർവ്വബോധം ഉണരുകയും ദേവന്മാർക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവർ കൃഷ്ണനു സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ നേർക്കുനേർ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ നാരദമുനി എത്ര കാരുണ്യവാനായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് അവർ സ്വധാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. നാരദമുനി അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ഈ പാപികളായിട്ടുള്ള നളകുബേരം മണിഗ്രീവന്മാർ അത്രയും പാപപ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കൈലാസത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് അവര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ തടാകം, അവിടെ ശിവനും പാർവതിയൊക്കെ വരികയാണ് അല്ലെ. ശിവന്റെ ഒക്കെ ഉഗ്രകോപം കിട്ടിയാൽ എത്രയോ വലിയ ശിക്ഷയായിരിക്കും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരിക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ നാരദമുനി എന്ത് ചെയ്തു? ചെറിയൊരു ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവരുടെ ശിക്ഷയും അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്, അതൊരിക്കലും ശിക്ഷയായിട്ട് മാറുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഇപ്പോ ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളുടെ മോചനമാണ്. അപ്പൊ അത് സമയമുള്ളവരൊക്കെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കാം. നമുക്ക് സമയക്കുറവ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നീട് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറി കൂടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പോവാം. വേദത്തിൽ 11ാമത്തെ അധ്യായം കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യ ലീലകൾ. ഗോകുലവാസികൾ ഗോകുലം ഉപേക്ഷിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും കൃഷ്ണൻ വത്സാസുരനെയും ബകാസുരനെയും വധിക്കുന്നതുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ ഇടുത്തി വീഴുന്നത് പോലുള്ള ഭീകര ശബ്ദമുണ്ടായി. അത് കേട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവ് നന്ദഗോപരും മറ്റു മുതിർന്ന ഗോകുലവാസികളും അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ വീണ് കിടക്കുന്ന മരങ്ങളെയും അവയ്ക്കിടയിൽ ഉള്ളൂക്കലത്തിൽ മരവുരലിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കൃഷ്ണനെയും കണ്ടു. മരങ്ങൾ എങ്ങനെ വീണുവെന്നോ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ അവയ്ക്കിടയിൽ വന്നുവെന്നോ മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത ഇതും വല്ല അസുരന്റെ പണിയായിരിക്കുമെന്ന് അവർ സംശയിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരോട് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് തിരക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ മുതിർന്നവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് മറിച്ചിട്ടത്, ഏത് അസുരനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താ പറഞ്ഞ, അസുരൻ എന്നല്ല, നിങ്ങളെ ഈ ചെറിയ മകൻ തന്നെയാണ് ഈ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കൃഷ്ണനാണ് ഈ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ വീഴ്ത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായില്ല അല്ലെ. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കംസൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതോ അസുരന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും. നന്ദഗോപുരം അവിടെ വേഗം കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ എടുത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മുതിർന്നവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ അവരിൽ ചിലർ ഇത് സത്യമായേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും നന്ദമഹാരാജാവ് ഉടനെ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നന്ദമഹാരാജാവിനെയും യശോദ ദേവിയെയും അവരുടെ പുത്രവാത്സല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമാർ അത്ഭുത ആനന്ദ പുളകിതരാക്കിക്കൊണ്ട് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ കാഴ്ചവെച്ചു. യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ വീഴ്ത്തിയത് അതിലൊന്നാണ്. ഒരു ദിവസം നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരി വന്നു ചേർന്നു. കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞിക്കൈകളിൽ കുറെ ധാന്യവുമായി അത് കൊടുത്ത് പകരം പഴങ്ങൾ വാങ്ങാനായി വിൽപ്പനക്കാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ കുഞ്ഞിക്കൈകളിൽ നിന്നും ധാന്യമെല്ലാം താഴെ വീണു 1 or 2 മാത്രം ബാക്കിയായി. പക്ഷേ ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരി സ്നേഹപൂർവ്വം അവ സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണന് എടുക്കാവുന്നിടത്തോളം പഴങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ നിമിഷം അവളുടെ പഴക്കൂട്ട സ്വർണത്താലും രത്നത്താലും നിറഞ്ഞു. അനന്തരം ഗോകുലത്തിൽ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടുപോകാൻ മുതിർന്ന ഗോപന്മാരെ കൂടി നിശ്ചയിച്ചു. വ്രജധാമമായ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്
മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർ യാത്രയായി. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാർ തങ്ങളുടെ ശൈശവ ലീലകൾ മതിയാക്കി പശുക്കിടാങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനും അവരെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനും ഗോചരേണ തുടങ്ങി. ആ സമയത്തിൽ ഒരിക്കൽ വത്സാസുരൻ എന്നൊരു അസുരൻ കന്നുകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടന്നുകൂടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരു വലിയ ഭഗത്തിന്റെ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അസുരനും മരണത്തിനിരയായി. കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിമാർ ഈ കഥകളൊക്കെയും അവരുടെ അമ്മമാരോട് പറയുമായിരുന്നു. അമ്മമാർ ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ചെയ്തികളുടെ വർണ്ണനകൾ അവർ സ്നേഹത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു. അവരെന്താ ചെയ്തത്? സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മയോടും അച്ഛനോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാവരോടും. ഇതാണ് ഇന്ന് കൃഷ്ണൻ ഇന്ന മാതിരി ചെയ്തു, ഇന്ന മാതിരി ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതില് എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അവരോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, അവൻ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണനോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവര് സാഖ്യരസത്തിലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട്. അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. ഓ, അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് വ്രജവാസികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാ പറയുന്ന അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപ വ്രജോസം എന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം, എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ നന്ദമഹാരാജാവും യശോദ മാതാവും ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും വ്രജവാസികളൊക്കെ. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അവരുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവർ. दामोदर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद जय गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेमानंदी हरे बोल हरे कृष्ण. നമുക്ക് ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലിട്ട് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഓക്കെ, നാളെ ഗോവർദ്ധന പൂജയാണ്. ഗോവർദ്ധന പൂജ, ഗോപൂജ അല്ലെ. ഭഗവാൻ വേറൊരു ലീല ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ അല്ലെ തന്റെ ചെറുവിരലിൽ എടുത്തിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് 7 പകലും 7 രാത്രി ലീലകൾ ചെയ്യിക്കും. അവിടെ അവിടെ ഇതേ ഗോപന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കൂടെ അല്ലെ. എന്താ ചെയ്തിട്ട് അവരൊക്കെ ഓരോ കമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിടിച്ചു നിന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വീഴും, നമ്മള് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവർ കരുതി. ഭഗവാൻ ചെറുങ്ങനെയൊന്ന് വിരളൊന്ന് ലൂസാക്കിയപ്പോഴെന്താണ് അവരുടെ കമ്പൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് അവർ രക്ഷിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും എന്താ പറയാ, ഒരു കൂണെടുത്തുയർത്തുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ആ പുതിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിയിട്ട് ലീലകളാടുകിന്റെ ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നാളെ ഗോവർദ്ധന ലീല നടന്നിട്ടുള്ള ഗോവർദ്ധന പൂജ, ഗോപൂജ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നിവേദിക്കാം അല്ലെ. ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ആ ലീല ചർച്ച ചെയ്യാം വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ദാമോദര ലീല ദാമോദരാഷ്ടം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ओके, सीतारामन माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री दामोदराष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमनम् यशोदाभियोलोकलातवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्दम्
कराम्बोजयुग्मेन सादङ्गनेत्रं मुहुश्वासकं भ्रादिरेकाङ्गकण्ठं स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपत्तम् इति त्रिक्सुलीलापि आनन्दकुण्डे सुकोशं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तुदीये हृदज्ञेष्टो भक्तैर्जिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सदावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वारोषादभिः इदं तेव पूर्णाद गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तं कि अन्ये इदं ते मुगाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्ताम् अलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टादि दीनं बदानु गृहाणेश माम् अज्ञामेत्यशितृष्यः कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यैव वयत्वत् तोयमोजितो भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च नमोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेः नमो नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तुदीये दरायाद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै तुदीय प्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै तुदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै तुदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी प्रणामम प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാമോദരാഷ്ടത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവസാനത്തെ ലൈനില് നമസ്തേസ്തു ദാംനെ സ്ഫുരദീപ്തി ദാംനെ. അതായത് ആ ദാമത്തിന് കയറിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അല്ലേ ദാമോദര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യുജ്വല ശോഭയോടുകൂടിയ കയറിന് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിനും എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേമഭാചനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അനന്തങ്ങളായ ലീലകളാടിയ പരമപുരുഷനായ അങ്ങേക്കും ഞാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കയറ് അല്ലെ, യശോദാമ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കയറെന്താണ്? അത് സാധാരണ ഒരു കയറല്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കയറാണ്. ആ കയറിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹപാശം അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആർക്കും എന്തിനാലും ബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ അളക്കാനോ കെട്ടാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ യശോദാമാതാവ് സ്നേഹത്തിന്റെ പാശം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദാമത്തിന്, ആ കയറിനെ ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൃന്ദാഷ്ടമി ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. വൃന്ദാദേവി അഷ്ടമിക്ക് ജയ, വൃന്ദദേവിക്ക് ജയ, തുളസിമാരാണിക്ക് ജയ. ഗംഗേയ ചാമ്പേയ തദിതേത്വിനിന്ദി രോചി പ്രവാഹാസ്നബിദാത്മവൃന്ദേ ബാന്ധോഗ ബന്ധോ ദിതി ദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദേ.
ഗോവിന്ദം ബിംബാദരൂദീത്വരമന്ദഹാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താദിദീപിതാസി വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാദി വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യതാം ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തോദാത്മയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേളികുഞ്ച മാദ്യാദിഭിർബാന്ധിവിഭൂഷമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തോദീയദൂതേന നികുഞ്ചയൂനോർ ആത്യോത്കയോ കേളിവിലാസസീതി തസൗപഗംഗേന നിരുചേത്യതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം രാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ തുദീശാഗ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ത്വം കീർത്യസേസാ ത്വദുതന്ത്രവിദ്ഭിർ ലീലാവിധാനാഖില കൃഷ്ണശക്തി താവേവ മൂർത്തേ തുളസീന്ദ്രലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീന അപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമതി കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം ശൃണുയേത് പഠിത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജ ഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ श्री वृंदादेवी अष्टम की जय, वृंदादेवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरे। ഇതിനടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശയങ്ങളുണ്ട്. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീൽ പ്രഭുപാദ की जय, राज की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। നാളെ എല്ലാവരും ബ്രജവാസികളൊക്കെ ഗോവർദ്ധത്തിന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്നകൂടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മഹോത്സവം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ഇന്ദ്രന്റെ പൂജയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗോവർദ്ധനെ സമർപ്പിക്കുകയും അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ കോപിക്കുകയും ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അത്രയും പ്രളയത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രജവാസികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധനെ എടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പറയുന്ന ഇന്ദ്രൻ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാല് ഇന്ദ്രൻ ബ്രജവാസികൾക്ക് ഇന്ദ്രന്റെ ലീലകള് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവർ അതായത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രൻ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ കൂടെയാക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഗോപന്മാരെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തതുകൊണ്ട്, മഴ പെയ്ച്ചത് കൊണ്ട്, പ്രളയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും ബ്രജവാസികളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ 7 ദിവസം അല്ലെ രാവും പകലും രാത്രിയും അവിടെ ഉണ്ടായി. അല്ലെ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ പകലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കൂടെ പശുക്കളൊക്കെ അല്ലെ. രാത്രിയാവുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തില്ല അല്ലെ. ഗോപികമാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ലഭിക്കൂ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ 7 ദിവസം ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവർക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം നുകരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു, ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, ബ്രജവാസികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്. ബ്രജവാസികളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിയുകേണ്ട 7 പകലും 7 രാത്രി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നാളെ ഭാഗവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ വീടുകളിൽ ഗോവർദ്ധത്തിന് അന്നകൂടം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ട. അതുപോലെ നമുക്കും
നമ്മുടെ വീട്ടില് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു എന്താ ഇലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു അന്നകൂടം എന്താ പറയാ ചോറിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പോലെ കുറച്ചൊരു വലിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ. അന്നകൂടം അത് എന്താ പറയാ മനോഹരമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് അലങ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അലങ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഗോവർദ്ധനെ കുറിച്ച് വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു ദേവച പതിദാനം പാവനവേ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ജയ് സഹപ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുമഹാരാജ് ജയ് തായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ